ٹیچر صاحبہ، کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ٹیچر صاحبہ نہیں آئی آج، کہاں ہے وہ؟ یہ کیا بھینس واڑا ہے جو سر اٹھا کے اندر چلا آیا ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ بتا تجھے. ہاں بورسو، چھوڑ دو اسے. یہ رضا صاحب ہے، مجھے لینے آئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے بورزو بیٹا. لیلا کا اسکول بہت دور ہے اور کچھ عرصے سے وہاں آنے جانے کا راستہ بھی بہت خراب ہے. رضا بہت نیک اور شریف لڑکا ہے. لیلا کو روزانہ اسکول لاتا لے جاتا ہے. ٹیچر صاحبہ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ نہیں آئی تو میں لینے آ گیا آپ کو یہاں. تمہاری اس ٹیچر کا کیا حال ہے؟ اسکول میں ہے وہ. آ میرے لال، کچھ کھا لے. ٹیچر صاحبہ بہت اچھا پڑھاتی تھی. اب سب 100 مرتبہ لکھیں. آپ ساڑی زیادہ سے پہلے سب مل کر سبق مکمل کریں.
عنوان ہے آب. تو کیوں ہنس رہا ہے؟ سر مصطفیٰ کو باتھ روم جانا. جاؤ لیکن جلدی واپس آنا. آج کے سبق کا عنوان بھی آب ہے. سر میں آ سکتا ہوں؟ کیا بات ہے مصطفیٰ، رو کیوں رہے ہو؟ سر وہ نا نکل دیا. لیکن تمہاری پینٹ تو سوکھی ہے. سر وہ باتھ روم میں نکل دیا. کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں مچا رہے ہو؟ ہماری کلاس ٹیچر کہاں ہے؟ نائل صاحب، پرنسپل کہاں ہے؟ شہر کی طرف گئے ہیں. ادارے سے یہ کہنے کہ ہمارے یہاں ٹیچر نہیں ہے. شاید وہ کسی کو بنی عامل صاحبہ کی جگہ بھیج دیں. ایسے نہیں چلے گا. کلاس میں کوئی مانیٹر نہیں ہے. میں سے اجازت ہے مصطفیٰ کو باتھ روم جانا ہے. رضا صاحب نے نہیں جانے دیا اسے. سلام طوبہ صاحبہ، زیارت قبول. سلام یحییٰ صاحب، اللہ قبول کرے. رضا کیسا ہے؟ واللہ چند دنوں سے کھویا کھویا سا ہے. کچھ بدل سا گیا ہے. نہ سوتا ہے نہ کھاتا پیتا ہے. گھر آتا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ سوچتا رہتا ہے. وہ کیا کروں؟ کیا بات ہے طوبہ صاحبہ، کچھ ہو گیا ہے کیا؟ واللہ مجھے کچھ نہیں بتاتا. یحییٰ صاحب آپ بھی اس سے کچھ بات کر کے دیکھیں. واللہ سچ تو یہ ہے کہ کافی دنوں سے وہ میری طرف نہیں آیا. ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے کان کھینچوں گا اور پوچھوں گا کہ برخوردار شادی وغیرہ تو نہیں کرنی تم نے؟ ہاں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اسے. اب یہ کہتے ہیں رضا تھوڑا کم عقل ہے، کون اسے اپنی بیٹی دے گا؟ میں نے تو رضا کو دوسرے کے مقابلے میں بہت عقل مند پایا ہے. مسئلہ صرف اس کے روزگار کا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کا دل معصوم بچی کی طرح پاک صاف ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا حافظ. خدا حافظ. میرا دل کہتا تھا آپ ضرور واپس آؤ گی. کل میں نے آپ کی جگہ بچوں کی کلاس لی.
वाह भाई, मोहतरमा बनी आमिल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माफ़ कीजिए, मैं आपको कुछ बता ना सकी। दरअसल अचानक माँ की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और फिर अपनी शादी की तैयारियों में भी मसरूफ़ हो गई थी। मुबारक हो, आप पहले बता दी थी ना कि ये बात है। सच पूछे तो मेरा मंगेतर भी यहाँ काम करने के हक में नहीं है। कहता है कि मैं यहाँ ना आऊँ और फिर रास्ता भी बहुत दूर है। बस मुझे स्कूल के बच्चे याद आ रहे थे। अब आप खुद बताएं, बगैर टीचर के इन बच्चों का क्या करें? इदारे की तरफ से टीचर भेजने में तो कुछ वक्त लगेगा। प्रिंसिपल साहब, मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन मैं अर्ज कर रही हूँ ना कि मेरा मंगेतर इजाज़त नहीं देता। आपके अलावा क्लास कोई भी नहीं ले सकता, क्लास की छुट्टी भी नहीं कर सकता, इसलिए कि फिर बच्चों का पढ़ाई से दिल उठ जाएगा। मजबूर हूँ कि क्लास को जारी रखूँ नई टीचर के आने तक। कैसी हो बनी आमिल? दुल्हन के बहुत लिए मुबारक हो। तालियां। हमेशा खुश रहो। सलाम लैला, मुबारक हो भाई, कैसी हो? अब सोचना छोड़ दो। सलाम प्रिंसिपल साहब। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल, कैसे हो रजा? जी ठीक हूँ। عشقی تو کردی به پانم کردی ای بان جای منو از عشق خود جدا تو کردی ای بان جای من آواره دنیا تو کردی ای بان جان درخت گل که بودم دانه کرده بود
لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم الرزية اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ताज्जुब है कि तुमने हमें याद किया। इतने खामोश क्यों हो? टीचर साहबा अब स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब कोई पानी वाला सबक नहीं सीखेगा। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे या ये कि तुम क्या करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि रजा साहब के हलक में कुछ फंस गया है। इसका तो मतलब ये है कि तुम्हारी माँ कुछ सोचे तुम्हारे बारे में। हाँ सैयद याहिया, हलक में कुछ फंस गया है का क्या मतलब है? यानी उसको चाहना जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, यानी इंसान के दिल में मोहब्बत की शमा रोशन हो जाना, यानी दिल की आंख का खुल जाना। मैं बहुत उदास हूं सैयद याहिया। आपका दिल भी तो बहुत गमगीन था ना? हाँ मेरे बेटे, आखिर एक अरसे से दिल दे बैठा हूं। मुद्दत हो गई है कि आशिक हूं। क्या टीचर साहबा यहाँ भी आती है? आपने उसे देखा? नहीं रता बेटा, मेरा जो टीचर है वो आपका नहीं, आशिकी का सबक देता है। इश्क लैला यानी इसे इमाम इश्क का नाम देते हैं। तुम्हारा भाई यूनुस भी उसी इश्क में गिरफ्तार हुआ और इश्क हकीकी से जा मिला। मेरी माशूक भी लैला है। अब कहाँ है वो? बताओगे मुझे? قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیکو و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است عشق بازی کار هر شیاد نیست این شکار دام هر صیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است عشقت مشوق اول سرزمد تا به عاشق
भाई यूनुस बहुत याद आ रहा है। बहुत अच्छा, अगर चाहो तो कल या परसों कब्रिस्तान चलते हैं। कब्र पर क्यों? क्यों ना खुद उसके पास आसमान पर? माँ, भाई यूनुस का दिल आसमान पर रहने से उकताता नहीं? फिर सोच में पड़ गई। अपना खाना क्यों नहीं खा रही हो? अपना खाना खाओ। खुदा ना करे कि बेटे की हालत फिर खराब हो। वो मेरी आंखों के सामने घुल रहा है। लगता है होश हवास खो बैठा है। घर के सहन में उसकी मोटरसाइकिल पर मट्टी पड़ रही है। अब वो किसी को सवार नहीं करना चाहता। लैला तो नहीं मिली तुम्हें? खुदा शिफा दे इंशाअल्लाह। रजा, रजा, उठो मेरे बेटे। देखो तुम्हारी बहन नरगिस और तुम्हारी खाला आई है तुम्हें देखने। उठो मेरे बेटे। लगता है इस मर्तबा हालत ज्यादा खराब है। किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इसे। ले गई थी, काफी इलाज भी कराया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। अब इसे इमामजादा के आस्थाने पर लाई हूँ ताकि ये दरवेश अपने जद इमाम हुसैन के वसीले से इसे शफा दे या मुझे राहत दे। अब मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। उस खूबसूरत नूरानी चेहरे वाली हस्ती ने मुस्कुराते हुए फरमाया, रजा खाओ, ये नान और शक्कर बहिश्त से आई है। अम्मा खुशी से मुस्कुरा रही थी। उस शख्स ने कहा, तेरी माँ बहुत थक गई है, चाहती है कि भाई यूनुस के पास जाए।
दरवाजे के बाहर नूर ही नूर था, इतना कि आंखें चुंधिया गईं। फिर माँ उस दरवाजे से गुजर गई और उस नूर में ओझल हो गई। जैसे ही चेहरे को फेरा, देखा तो वो हस्ती भी गायब हो गई थी। अचानक उस आलम ख्वाब से मैं बेदार हो गया तो अपने आप को इस जरी के करीब पाया। वही नान और शक्कर जो उस हस्ती ने दिया था मेरे हाथों में था। अचानक मुझे भूख का एहसास हुआ। मैंने उसे खाना शुरू कर दिया। फिर माँ को देखा, वो जरी के सामने टेक लगाए सो रही थी। मुझे यूं दिखाई दे रहा था कि उनका चेहरा मुतमईन था। लग रहा था कि नींद में भी मुस्कुरा रही है। हाथ में तस्बीह और ज़ानों पर कुरान था। सुबह के वक्त आस्थाने में कोई न था। जब उनका हाथ थामा तो वो बिल्कुल सर्द और बेजान था। अब तक न समझ सका क्या हिकमत थी इस शिफा में और क्या मसलियत थी उनके चले जाने में। लगता है ये सब एक ख्वाब था। अल्लाह का काम बगैर हिसाब के नहीं, हमें उसके फैसले पर राजी होना चाहिए। हाजी कासिम, अल्लाह ज़ियारत कबूल करे। क्या हमारे लिए दुआ की? आजकल इस तरफ नजर नहीं आते। मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, काम बहुत ज्यादा है सैयद। इल्तमास से दुआ। आपकी दुआ का मोहताज हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी साहब, तकलीफ ना हो तो ये बैग यहाँ पर रख लें, ज़ियारत से वापसी पर ले लूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे जूतों के साथ ही रख देता हूँ, वापसी पर ले लेना। ठीक है बेटी? शुक्रिया हाजी साहब। सलाम टीचर साहिबा। सलाम। कितने बदल गए हो, मैं तो पहचान ही ना सकी तुम्हें। आप भी तो बदल गए हैं। रोजू साहब कैसे हैं? मुझे नहीं पता, हम अलग हो गए हैं। उसने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। दरवाजे पे खड़ा रहा, कई बार मांगे के लिए आया। उससे कहा अपनी माँ की देखभाल पर मजबूर हूँ, उसे इस बीमारी में अकेला नहीं छोड़ सकती। मजबूर हूँ कि कोई काम करूँ। उसे यह भी कहा कि माँ की तमाम उम्मीद मैं हूँ। मुझे मुसलसल हॉस्पिटल में रहना होगा, मेरा उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो मालदार था, मेरी बातें ना समझ सका। मैं जो भी बहाना करती थी वो अपनी मनमानी करता था। उसे बताया भी था कि माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा है। भाई तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ की तरह है, उसका खर्चा मेरे जिम्मे है। और क्या चाहती हो? शादी के 1 साल गुजरने के बाद पता चला मुझे औलाद नहीं हो सकती। उस पर उसने बहाने तराशने शुरू कर दिए और मेरे साथ बद इखलाकी से पेश आना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा अगर साथ नहीं रहना तो तलाक दे दे। उसने भी देर ना की। 2 साल भी नहीं हुए थे कि
ہم الگ ہو گئے. بعد میں پتا چلا کہ اس کے چچا زاد اسے چاہتی تھی. اس نے میرے خلاف اسے بھڑکایا تھا. بعد میں انہوں نے شادی بھی کر لی. کل رات میں نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ سورج میرے بالکل قریب آ گرا اور زبان کھول کر مجھ سے بات کرنے لگا. میں نے اسے کہا کہ میں بہت غمگین ہوں اور تھک گئی ہوں. اس نے مجھے کہا کہ امام زادہ کے آستانے پر نہیں جاتی. پھر اچانک میں خواب سے بیدار ہوئی تو عجیب حالت تھی میری. میں فوراً یہاں چلی آئی. لیکن نہ جانے کیوں میں یہ باتیں تم سے کہہ رہی ہوں. پچھلے ہفتے اسکول بھی گئی تھی. پرنسپل سے چاہا کہ وہ اپنے ادارے میں میری واپسی کی بات کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رضا صاحب کیا ابھی اسی راستے پر کام کرتے ہیں؟ مدت ہو گئی اس کام کو چھوڑے ہوئے. اگر سوچا بھی تو اسی راستے پر کام کروں گا اور ٹیچر صاحبہ کی اسی طرح خدمت کروں گا. مدت سے رضا کی موٹر سائیکل خراب ہے. کہاں چل دی ہے رضا بیٹا یہ نیا لباس پہن کے؟ لیلا کی تلاش میں سید گیا. لیلا کو ڈھونڈنے. لیلا تو خود چل کر آئی تھی. تم نے خود اسے نظر انداز کر دیا تھا. کسی دوسری لیلا کی تلاش میں. ایسی لیلا جو مجھ سے دور نہ ہو سکے. ایسی لیلا جس سے جب چاہوں بات کر سکوں. وہی جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ رج سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر اس کی محبت تیرے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اور کسی کے لیے جگہ نہیں رہتی. بے شک خدا ہر جگہ موجود ہے. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ تم اس سے کہاں کہاں زیادہ قریب ہو. وہاں جہاں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو یا بے یار و مددگار کو پناہ دیتے ہو یا بیمار کی عیادت کرتے ہو یا شکستہ دل کا مرہم بنتے ہو. کیا میں دونوں کو ایک ساتھ نہیں چاہ سکتا؟ لوگ کیسے لیلا کے بغیر رہ لیتے ہیں؟ سب ہی لیلا کی تلاش میں ہے لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہیں. صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس رات اس زری کے قریب تم پر کیا گزری جس نے تمہیں اتنا بے قرار کر دیا. اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا. عجیب احساس ہے جیسے دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی ہو. اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے تو پھر اس تنگی دل کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وادی تنہائی میں، دشت نینوا میں، وہاں جہاں آپ نے کہا تھا کہ آسمانی فرشتے پکارتے ہیں. کربلا. 3 غم ہماری جان پر آ گئے. دوری، اسیری اور غم یار. دوری اور اسیری کا علاج ہے لیکن غم یار کا کوئی علاج نہیں. کوئی نہیں. سلام. سلام. نرگس بی بی رضا سے ملتی رہا کرو. جی ہاں بالکل.
یہ پیاری رضوانہ کے لیے، دیکھتے ہیں اسے پسند آتا ہے کہ نہیں. یہ پسند ہے، یہ لو. ماموں بالوں میں لگا دو گے؟ ہاں میری جان. جاؤ اب، جاؤ امی کے پاس. کبھی کبھار ہمیں ملنے آ جایا کرو بھیا. اگر دل چاہے تو آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لینا. ٹھیک ہے. اے جوان میری کوئی مدد کرو، خدا تمہارا بھلا کرے، خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تیری عمر دراز کرے. خدا حافظ. میں نے کل ہی کہا تھا اب کولو گاؤں نہیں جاؤں گا. میں بھی کولو گاؤں نہیں جاؤں گی.